बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सो अज असी गल करनी है 1847 के बारे। 1847 के बारे जो भी गल होंदी है मेरे को सब तो वड्डा और पहला ये क्वेश्चन होंदा है कि दसो एवरेज कितनी आई, बीमारी आई या नहीं आई, और उस तो बाद डिगी है नहीं डिगी। यह सारिया ना गल्लां मेरे को पूछिया जांदियां ने। ते मैं जनाब एक सीरीज शुरू की है कि जिन्ना जिन्ना 1847 का तजर्बा किया सी उन्होंने फार्मर्स का तुहाडे नाल इंटरव्यू शेयर किए जान और तुहानू पता लगे कि वाकया ही ये खूबियां हैं। अज साडे नाल फार्मर मौजूद हैं, उन्हें 1847 लाई हुई आई, उहदे ते बीमारी आई नहीं आई, एवरेज कितनी आई, डिग्गी नहीं डिग्गी, कोई जो भी उहदे ते मसले मसाइल आए सारे इन्हां कोलों पुछ के तुहाडे नाल शेयर करते हैं। फौरन तो पहले फार्मर नाल तुहाडा तारफ करवाने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जनाब, की हाल? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। अच्छा सर, सब तो पहले अपना नाम दसो। जी मेरा नाम वकास अमजद। वकास अमजद साहब, तुहाडा एरिया केड़ा है? जी एरिया है चक मुबारक है ते पिंड दा नाम, बाकी दूसरा तहसील दा नाम बेरा है, जिला सरगोदा है साडा। अच्छा, तहसील भेरा, जिला सरगोदा, चक मुबारक। चक मुबारक। अच्छा सर, तुसी यह दसो कि तुसी 1847 क्यों लाई? सब तो पहला है जी 1847 बस असी औस दी बिना ते लाई के दी औस ज्यादा है। कितनी यदि औस दसी गई सी? सन दसी गई सी जेड़े इलाके जो असी आंदी आई तकरीबन उत्थे किले भी वड्डे हैं ना, ते उन्हां सन किले दी औस दसी आई तकरीबन 100 मन तक। अच्छा। साडे कोल एकड़ बनदा 8 कनाल दा, ते असी 8 कनाल च लाई आई 5 किलो सीड्स लैके, ते साडी 9 मन हो गई। अच्छा, तुहाडी 9 मन साडी औस। माशाअल्लाह, जबरदस्त है। अच्छा, ये तुसी दसो कि तुसी एक एकड़ दे विच कितना सीड लाया सी? जी 5 किलो। 5 किलो सीड ला 5 के? किलो सिर्फ। अच्छा, और ਇਹਦਾ ਲਾਣੇ ਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਪਨੀਰੀ ਕਦੋਂ ਲਾਈ ਦੀ? ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਟੋਟਲ? ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਕਸ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ। PB 1847? जी 1847 पूसा बासमती इसका नाम है। ठीक हो गया। ये केड़ी लाइन बनदी है? 1509? जी 1509 दी किस्म है। 1509 तो बाद 1692 आई है, फिर उन्हां दा क्रॉस मैच करके ते 1847 बनी। ठीक हो गया। अच्छा, तुसी केड़ियां-केड़ियां बीमारियां इहदे ते वेखियां? जी बीमारी असी ते कोई भी नहीं वेखी, कोई बीमारी वाला स्प्रे नहीं कीता। भी तुसी वेख रहे हो तुहाडे सामने सेहतमंद अच्छा बीज है, ते सिर्फ एक जिस टाइम निसरण ते आई है उस टाइम एक निसरण स्प्रे कीता सी, बाकी बीमारी वाला कोई स्प्रे नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਖਾਦਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ? ਖਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਟੂ DAP ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈ, ਤੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਗੱਟੂ ਇਸ DAP ਸੌਰੀ ਸੋਨਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਕਰ? ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਸਰਨ ਲੱਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा, उस बाद ये दसो भी ये तने दी की पोजीशन है? जी तने दे टेलर बनदे ने तकरीबन 70 बावे साडे कोल बन गए 75 76 उस से या तकरीबन 70 तो सारे बावे गए। माशाल्लाह। लो जी सजनों, जेडी ये दसदे पे ना भी 70 तो 80 तक टिलरिंग वो वीडियो मौजूद है इस चैनल ते वकास साहब दी, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਟਿਲਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। और ਇਹਦੀ ਤਨੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਂਡ ਤੱਕ ਫਸਲ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ? एंड तक फसल बिल्कुल खलोती रही, कोई एक तना भी डिगया कोई नहीं है, बिल्कुल खलोती रही फसल। हवा वगैरह भी बर्दाश्त करती, डिगदी कोई नहीं, तना मजबूत है इस वजह तो। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਜਰਾਲ ਇਹਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ? ਜੀ ਮੁੰਜਰਾਲ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਮੁੰਜੀ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ 1509 ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਮੁੰਜਰਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰਾਈ? ਜੀ ਜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਕਿ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਮਣ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और पक्का शक्का लगवा साफ जी सब बिल्कुल 4-5 तो पलवा के पक लवा के साफ करके पैकिंग की हुई। ठीक हो गया। 1 एकड़ वास्ते पे दो 5 किलो? जी 5 किलो 1 एकड़ वास्ते। और वकास साहब ਇਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1509 1692 ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲਾਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈ ਲੈਂਦਾ ਤੋਂ ਪਿਆਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਅਗਰ ਮੁੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ और सिर्फ जी ये बिल्कुल 1847 है, क्योंकि आज तक कोई मुंजी ऐसी नहीं है जिसकी औस इतनी हो जाए, सब तो ज्यादा औस वाली यही मुंजी है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਲਓ ਜੀ ਸਜਣੋ, 1847 ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1847
ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੀ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬੀਜ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਲੈ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਸਾਂਗੇ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਤਹਿਸੀਲ ਬੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਸਜਣੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1847 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਜਿਸਨੇ ਖੁਦ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਜਣੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1847 ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਜਣੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਸੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम।